الدین آزاد صاحب، پروفیسر علاؤالدین صاحب، ابو سعد سیاہی صاحب، میرے مقالے کا عنوان مسلمانان ہند کی جسمانی صحت مسائل اور رہنمائی۔ ناظم سیمینار نے شرط یہ رکھی کہ تقریر نہ کی جائے مقالے میں، مقالہ پڑھا جائے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا مقالہ جو ہے کم سے کم ہو، لیکن جو میں تلخیص لکھ کر لایا ہوں وہ 12 صفحوں میں، اور 12 صفحہ 8 منٹ میں پڑھنا بہت مشکل ہے۔ کچھ نکات ہیں میں اس پر روشنی ڈال دوں۔ صحت کے تعلق سے رہنمائی اس کی کیسے کی جائے، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کی 8 نکات میں نے جو ہے اس مقالے میں خاص کیے ہیں۔ بہت سے نکات ہیں صحت کے تعلق سے، اس کی حفاظت کے تعلق سے، اسلامیات میں صحت کے کیا تقاضے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طریقے سے گزری، اور آپ صحت کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ اور ایک چیز عرض کر دوں کہ وقت بہت کم ہے، لیکن 6-7 دفعہ جو ہے میرا یہ مقالہ جو ہے درست کیا گیا ہے۔ اساتذہ کرام کلیم صفات اصلاحی صاحب نے، پروفیسر علاؤالدین صاحب نے، اور محی الدین آزاد صاحب نے، سب نے اس پر ثانی کی ہے۔ آپ جب مقالہ شائع ہوگا تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ میں 8 نکات ہیں جو میرے مقالے کے اس میں سے میں کچھ نکات پر روشنی ڈال دوں۔ پہلا ہوا، پانی اور فضا آلودگی۔ اس نکات میں نے بہت سے کتابوں سے استفادہ کیا ہے، اور زندگی کے تعلق سے ہوا اور پانی اور فضا آلودگی ہمارے لیے، ہمارے صحت کے لیے کتنی ضروری ہے، اس پر میں نے روشنی ڈالی ہے۔ آپ اس مقالے کو جو پڑھیں گے تو وہاں سے پڑھ لیجیے گا۔ اسی طریقے سے مسلمانان ہند کا دوسرا مسئلہ جو صحت کے متعلق بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ ذہنی اضطراب کا ہے۔ ذہنی اضطراب سے مراد بہت سے ایسی صورتحال ہیں جس کا جب توالت ہوگا، صرف میں اتنا کہہ دوں کہ ذہنی اضطراب کی وجہ سے بہت سی بیماریاں آج ہمارے ملک میں، ہمارے سماج میں رونما ہو رہی ہیں۔ تیسرا، ہندوستان کے مسلمانوں کا تیسرا مسئلہ صحت جسمانی کے تعلق سے اخلاقی بگاڑ ہے۔ اس کی کچھ سطریں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے ان امراض میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے پاکیزہ روح میں بڑی ابتری آئی ہے۔ اگرچہ پاکیزہ اخلاق سے روح کو جلا نہیں ملتی، بلکہ ماں کی قوت پر توانائی بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اقتباسات بھی ہیں اس میں، آپ اس کو جب مطالعہ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہے میں ہندوستانی مسلمانوں کی صحت جسمانی میں چوتھا نمبر خاندانی نظام کی ابتری کا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور سے ہمارے یہاں یا ہمارے معاشرے میں، کہ خاندانی نظام کی ابتری کیا ہے، اس پر بھی سوچنا ہے اور غور کرنا اور فکر کرنا ہے۔ پانچواں مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں اور دیگر قوموں میں منشیات کا زیادہ استعمال ہے، جس سے جسمانی صحت پر بڑا فرق پڑا ہے۔ یہ واضح بات ہے کہ شراب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال صحت کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اقتباس بھی ہیں اس میں۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانان ہند کی جسمانی صحت کا چھٹا مسئلہ ورزش اور محنت کی کمی کا ہے۔ بقرات کا ایک قول ہے، اگر اعضائے جسم کو استعمال نہ کیا جائے تو نشو و نما صحیح نہیں ہوتی اور بڑھاپا جلد آتا ہے۔ اس تناظر میں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا 7واں سب سے بڑا مسئلہ متوازن غذا کی کمی ہے، کیونکہ انسان غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ صحت کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہے، اس میں کمی اور زیادتی دونوں نقصان دہ ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نوع انسانی کی بہت بڑی اکثریت کو ضرورت کے مطابق غذا نہیں مل رہی ہے، اور ایک چھوٹے سے طبقے کے پاس ضرورت سے زیادہ غذائی سامان موجود ہے۔ پہلا طبقہ غذا کی کمی کا شکار ہے، اور دوسرا طبقہ غذا کی زیادتی سے صحت برباد کر رہا ہے۔ دونوں طبقات کے درمیان عدم توازن کا یہ حال ہے
کہ ترقی یافتہ ممالک کے ایک فرد کو جتنی جزائیت ملتی ہے ترقی پذیر ممالک کے 30 افراد کو بھی وہ نصیب نہیں ہوتی۔ اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں۔ مسلمانوں کا آٹھواں مسئلہ علاج کا گرا ہونا۔ ہمارے یہاں یہ چیز رائج ہے کہ ہم سرکاری اسپتال میں نہیں جاتے، وہاں سے استفادہ نہیں کرتے، اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آٹھ نکات تھے جو میں نے اپنے اس میں مقالے میں پیش کیے ہیں۔ نکات بہت تھے لیکن میں نے چھوڑ دیا اس پر۔ جب میں نے کلیم صفات اصلاحی صاحب سے گفتگو کی تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ کتاب لکھ سکتے ہیں، کتنا لکھیں گے ایک جھولا چھوڑ دیجیے، میں نے یہاں پر چھوڑ دیا۔ اور آج کل پوری دنیا میں ایک ایسی بیماری کورونا وائرس جو پھیلی ہوئی ہے، اس کے تعلق سے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اس کی کیا تدابیر ہیں، کس طریقے سے اسے بچنا ہے، اس کے لیے کیا کیا حفاظتیں کرنی ہیں، یہ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں سائنسی لحاظ سے اور لحاظ سے۔ آپ اس کو پڑھ لیجیے گا، وہ آپ کی دعا میں میں اپنے دوسرے مقالہ نگار جناب مرزا اکبر بیگ صاحب سے درخواست کروں گا متعلق آپ کو عنوان ہے ملت اسلامی کی صورتحال اور خارجین اور دستور اصلاح کی حکومت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ میرے مقالے کو عنوان ملت اسلامی ہند کی صورتحال اور خارجین مدرسۃ الاصلاح کی ذمہ داریاں۔ اس عنوان میں خارجین مدرسۃ الاصلاح کو مخصوص کرنے پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیگر مدارس کے فارغین کو الگ کر کے صرف خارجین مدرسۃ الاصلاح کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدرسۃ الاصلاح کا تعلیمی و تربیتی نظام اور اصلاح امت کے حوالے سے اس کا منہج فکر عام مدارس و مکاتب سے مختلف ہے۔ یہاں کے تعلیمی نظام میں دین و دنیا کی تفریق کو ختم کر کے ایسا نظام رائج کیا گیا ہے جس میں قدیم و جدید علوم کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے، اور حدیث و فقہ کی تعلیم تمام تر مسلکی تعصبات سے پاک ہو کر دی جاتی ہے تاکہ طلبہ کے اندر فضول مذہبی و مسلکی مناقشات کا کوئی جذبہ نہ بڑھے۔ وہاں کے نظام تعلیم میں قرآن مجید کی حیثیت بزم علم کے صدر نشین کی ہے، اسی کی روشنی میں تمام علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ چونکہ مدرسۃ الاصلاح کا دعویٰ ہے کہ امت کے عروج و زوال کا انحصار قرآن مجید سے ان کی وابستگی پر مبنی ہے، اور جب تک یہ امت قرآن مجید کو وہ مقام دیتی رہی جس کا وہ مستحق ہے تو وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی رہی۔ لیکن جیسے جیسے وہ اس سے دور ہو کر دیگر علوم و فنون کی تعلیم و تدریس میں منہمک ہو گئی اور اسی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے اور اپنی ترقی و سربلندی کا خواب دیکھنے لگی تو اسی وقت سے وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ لہٰذا آج اگر امت اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنا چاہتی ہے تو اسے ضرور قرآن پاک کو اس کا صحیح مقام دینا ہوگا، اور امت کو قرآن پاک سے جڑنا اور اسی کی روشنی میں ان کے مسائل کو حل کرنے کی جانب متوجہ ہونا ہوگا۔ چونکہ اس اہم انقلابی فکر کا دائی مدرسۃ الاصلاح ہے جہاں قرآن مجید کی محققانہ تعلیم ہوتی ہے، اس لیے اس کے فضلاء امت کے مسائل کو حل کرنے میں اور اسے عروج و بلندی سے ہمکنار کرنے میں جس قدر کامیاب ہو سکتے ہیں دیگر مدارس کے فارغین نہیں ہوتے۔ میں نے اپنے مقالے میں 3 نکات پر روشنی ڈالی ہے: تعلیمی صورتحال، دینی صورتحال اور سیاسی صورتحال، جو کہ زیادہ بنیادی تھے۔ میں نے انہیں 3 پر روشنی ڈالی ہے۔ تعلیمی صورتحال: اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متنوع خوبیوں سے نوازا ہے جن میں تلاش و جستجو، تحقیق و تفتیش، صحیح و جہد اور اجتہاد و ابتکار کرنا بنیادی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ تلاش و جستجو ہی ایک فرد یا قوم کو آگے بڑھاتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان یا قوم اس سے لاتعلق ہو جاتی ہے یا میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہے تو زوال و پستی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور یوں وہ قصہ پارینہ بن جاتی ہے۔ بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو قوم سوچنا، تحقیق کرنا اور معلومات جمع کرنا چھوڑ دے تو وہ جمود میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جمود کا نتیجہ آخرکار انحطاط ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ مولانا فرماتے ہیں جو قوم عقل و فکر سے کام لیتی ہے اور تحقیق و تفتیش کی راہ میں پیش قدمی کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو ذہنی ترقی بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مادی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے، اور جو قوم تفکر و تدبر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ ذہنی انحطاط کے ساتھ مادی تنزل میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم اپنے دینی مدارس اور دینی درسگاہوں کے نظام تعلیم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی آج وہ اپنی افادیت کھو چکے ہیں، اور ہمارا موجودہ نظام تعلیم جو ہمارے دارالعلوموں اور دینی اداروں میں رائج ہے
वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। तलबा यहाँ अपनी जवानी और तवानाई के नहत 3 साल गुजार देते हैं और जब तालीमी कोर्स पूरा करके यहाँ से रुखसत होते हैं तो बिल्कुल कोरे और तहीदामन होते हैं। उनके पास न कोई इल्मी असासा होता है और न अमल का कोई जज्बा। ये निज़ाम तालीम न तो तलबा को इस्लामी किरदार की बुलंदियों से आशना करता है और न ही उनके अंदर कुछ बनने और कुछ करने का हौसला पैदा करता है। ये निज़ाम तालीम ऐसी नस्लें तैयार करता है जिनके सामने ज़िंदगी का कोई बुलंद तसव्वुर और कोई आला मकसद नहीं होता और जिनका अपने ताबनाक माजी से कोई ज़हनी और फिक्री रिश्ता नहीं होता। यहाँ फिक्री तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि हमारा वो कौन सा निज़ाम तालीम हो जिसमें तलबा को बुलंद अखलाक और किरदार से आरास्ता करने के साथ साथ उनके अंदर तहकीक और जुस्तजू का ज़ौक़ पैदा किया जाए और उन्हें मिल्लत के मसाइल हल करने, वक्त के चैलेंजेस से निबर्दाजमा होने का हौसला मिले और उन्हें इल्म के बुलंद फिज़ाओं में महव परवाज़ होने का जज्बा अता किया जाए। तो उसका जवाब यह है कि हमारे तालीमी निज़ाम में कुरान पाक को उसका सही मकाम दिया जाए और तलबा के अंदर उस पर बराह रास्त गौर व तदब्बुर करने की आदत डाली जाए और उन्हें उस पहले बेकाम में अवासी करने और इल्म हिकमत की मोतियाँ तलाश करने का सलीका सिखाया जाए और हमारे पूरे निज़ाम तालीम पर कुरान पाक ही की छाप और कुरान पाक ही की बालादस्ती हो। हमारे यहाँ जो भी उलूम पढ़ाए जाएँ चाहे वो शरई हो या गैर शरई, उन सब का महवर कुरान पाक ही हो। सारे के सारे उलूम कुरान पाक ही की रोशनी में पढ़ाए जाएँ। लिहाजा इस फिक्र और सोच के हमें फारिगीन मदरसतुल इस्लाह हैं, लिहाजा उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मिल्लत के दीनी इदारों के निज़ाम तालीम का जायज़ा लें और वहाँ ऐसा निज़ाम तालीम राइज करने की जानिब लोगों को उभारें। मुख्तसरन ये है कि हमारा निज़ाम तालीम हर तरफ से कुरान पाक से जुड़ा हुआ हो। उस निज़ाम तालीम में कुरान पाक की हैसियत एक ऐसे आफ्ताब आलम-ए-ताब की हो जिसके गिर्द तमाम उलूम के सैयारे गर्दिश कर रहे हों और उसी से रोशनी हासिल कर रहे हों। सियासी सूरत हाल आज़ादी के फ़ौरन बाद क़यादत और सियादत की वरासत मुसलमानों के अशराफिया तबके के पास मुंतकिल हो गई। ये अफराद ज़्यादातर सियासी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे या फिर सियासी ताल्लुक़ के सबब सियासत में आए थे। उन रहनुमाओं ने मुआशरे की तरक्की के बजाय अपने सियासी कैरियर पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की। दूसरी तरफ सियासी जमातों ने मसलहत कोशी के नाम पर मकामी तौर पर ऐसे लोगों की मजबूत सरपरस्ती की जो मुस्लिम अवाम पर कुछ हिम्मत रखते थे। ये लोग ज़्यादातर गैर तालीम याफ्ता थे और अपने सरपरस्त सियासी जमातों के खातिर वोट हासिल करने के लिए कमर बस्ता रहते थे। लिहाजा अभी तक मुसलमानों की नुमाइंदगी या तो इशराकिया मुस्लिम रहनुमाओं के जरिए की गई या गैर महज़ब मकामी मुस्लिम कायदीन के जरिए। उनमें से पहला तबका तो मुसलमानों के मसाइल से बिल्कुल बेखबर था, जबकि दूसरे तबके ने अपने बयान और अमल से मुसलमानों के मसाइल में इजाफा ही किया और उनकी वजह से मुस्लिम तबके को शर्मिंदगी और खजालत से भी दोचार होना पड़ा था। आज इस मुल्क में दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद भी हमारा कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में ऐसा नहीं जो हमारी नुमाइंदगी उस तरह कर सके जिस तरह उसका हक है, क्योंकि आज पार्लियामेंट में मौजूद हमारे नुमाइंदे दीनी तालीमात से बहुत दूर रहते हैं और दीन और सियासत को वो दो मुतज़ाद चीज़ें तस्वुर करते हैं, जबकि हमारी नुमाइंदगी का हक वही अदा कर सकता है जो दीन को सियासत के साथ जोड़कर आगे बढ़े। दीन और सियासत को एक साथ वही जोड़ सकता है जो दीन को मुकम्मल तौर से समझता होगा और दीन को मुकम्मल तौर से वही समझ सकता है जो कुरान करीम की तालीमात से वाकिफ होगा। चूँकि फारिगीन मदरसतुल इस्लाह इस फिक्र और रुझान के हामिल हैं, लिहाजा फारिगीन मदरसतुल इस्लाह को इस मैदान में भी आगे बढ़ना होगा और मुल्क के ईमानों में अपनी मौजूदगी और ज़बरदस्त नुमाइंदगी दर्ज करानी होगी। वसल्लम। शुक्रिया। अब मैं मोहम्मद अशरफ इस्लाही साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ। आपका उन्वान है हिंदुस्तान के मसाइल और उसका हल। मेरे मकाले का उन्वान है हिंदुस्तान के मसाइल और उनका हल कुरान मजीद की रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ अदियान और मज़ाहिब के लोग रहते बसते हैं। ये मुतनव्वि तहज़ीबों का एक हसीन गुलदस्ता है। सैकड़ों ज़बानों और बोलियों वाला ये मुल्क अपनी सकाफती निरंगी और गोकलमोनी में बेमिसाल है। कसरत में वहदत यहाँ की पहचान और पुरअमन बक़ाए वाजिब इसके ख़मीर में शामिल है, मगर पिछले कुछ सालों से साजिश और मिशन के तहत अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए इसकी फ़ज़ा को मस्नून किया जाता है। लिहाजा इन सारी खूबियों के बावजूद इस वक्त मुल्क अज़ीज़ मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात का शिकार है।
مثلاً بے روزگاری، ماب لنچنگ، اجماعی مدری، انتہا پسندی، بدمنی، فرقہ واریت، فرقہ پرستی، زنا، عریانیت و فحاشی، شراب نوشی، رشوت خوری، لوٹ مار، اقلیتوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور عبادت گاہوں کا عدم تحفظ اور دوسرے بے شمار مسائل، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک عزیز جو کبھی امن و امان، باہمی اخوت و محبت و مودت کا مظہر تھا، اس وقت ظہر الفساد فی البر والبحر کا مستعار بن چکا ہے، اور اہل وطن اس سنگین صورتحال سے نپٹنے اور ان برائیوں سے نبردآسمہ ہونے کے لیے ایسے راستے کی تلاش میں ہیں جو ان کے لیے نجات دہندہ ثابت ہو۔ ایسی پریشان کن صورتحال میں عالم انسانیت کے نجات دہندہ صرف قرآن عزیز ہے جو ان گتھیوں کو سلجھا سکتا ہے اور ان سب مسائل و مسائل سے نجات کا کامل و مکمل راستہ بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جسے خود اس پاک ذات نے اتارا ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس نے اسے اسی مقصد ہی کے لیے اتارا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا سے ضلالت و گمراہی کو ختم کرے اور توحید کی انجیل کو روشن کرے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کرے۔ اس کتاب کے متعلق خود اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن کریم وہ مشعل ہدایت ہے جس میں کائنات کے سارے مسائل و مشکلات کا جامع حل موجود ہے۔ یہ وہ صحیفہ ہدایت ہے جو جدید و قدیم تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ اس کا مخاطب جہاں عالم اسلام ہے وہیں وسیع عالم انسانیت بھی ہے۔ اس کے اندر پوری انسانیت کے دکھوں کا مداوع ہے۔ قرآن کریم نے فتنوں کی سرکوبی اور فساد فی الارض سے باز رہنے اور امن و امان کو قائم کرنے پر جتنا زور دیا ہے اور ہر شے کا جتنا تفصیلی بیان کیا ہے، دوسرے مذاہب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم نے ہر چھوٹی بڑی برائیوں کی قباحت اور اس کے اثرات و نتائج اور عواقب و انجام کو کھول کر بیان کیا ہے، جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ صفحات میں تفصیل سے آئے گا۔ فساد فی الارض، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تمام برائیوں کو اجمالی طور پر فساد فی الارض سے تعبیر کیا ہے، اور فساد فی الارض کو اللہ رب العزت نے سخت ناپسند کیا ہے۔ ارشاد باری ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، اور دوسری جگہ ارشاد ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا۔ قرآن کریم اور احترام انسانیت، اسلام صرف اور صرف مسلمانوں ہی کا دین نہیں بلکہ اس کا مخاطب پوری انسانیت ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسلام نے بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کے احترام کی دعوت دی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ انسانی حقوق کی اہمیت اور اس کا احترام واضح لفظوں میں بیان کیا ہے۔ حالت جنگ ہو یا امن، ہر حال میں انسانی احترام کو لازم قرار دیا ہے اور انسانی تعلقات کی استواری کے مکمل لحاظ کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے بھوکوں کو کھانا کھلانے، پیاسوں کو پانی پلانے، بیماروں کی عیادت کرنے اور دیگر بہت سارے احکام میں بلا تفریق مذہب و ملت مل کر کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور دوسری جگہ قرآن نے انسانی جانوں کا بہت احترام کیا اور بہت سختی سے اس پر روک لگائی ہے، حتیٰ کہ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن کریم نے اولاد آدم کو بحیثیت انسان ایک درجے میں رکھا اور عزت و تکریم کا ایسا مستحق ٹھہرایا ہے۔ ارشاد باری ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اسی طرح قرآن مجید نے نسلی و قبائلی عصبیت اور اونچ نیچ کو ختم کر کے معیار عز و شرف تقوی کو بنایا ہے۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب اور اس کی تعلیمات ہر ایک کے لیے یکساں ہیں۔ انتہا پسندی، اس وقت ملک عزیز ہندوستان جن مسائل سے دوچار ہے ان میں سب سے پہلا مسئلہ انتہا پسندی ہے اور اسی کے بدل سے بے شمار خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم ہمیشہ اخوت و محبت، عدل و مساوات کا درس دیتا ہے۔ اس کی تعلیمات میں انتہا پسندی کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں، اور وہ اسلام جس کی اساس قرآن مجید ہے کہ متبعین کو خود قرآن نے امت وسط کہہ کر مخاطب کیا ہے اور انتہا پسندی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد باری ہے كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر عمل میں افراط و تفریط سے بچنے اور اعتدال میں رہ کر عمل کرنے کو پسند کیا ہے۔
ارشاد باری ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. دوسری جگہ متبعین قرآن کو اپنی نشست و برخاست بول چال چلنے پھرنے وغیرہ میں اعتدال کی تلقین کی ہے. ارشاد باری ہے وقت فی مشی کا وقت من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. قرآن کریم کی انتہا پسندی کے متعلق نظریے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے جہاں یہ ثابت کیا کہ کائنات کا اصل مذہب اور حقیقی مسلک اسلام ہے، جیسا کہ ارشاد الذین عند اللہ الاسلام، اور اسی کی تعلیمات میں دنیا تک کے انسانوں کے مسائل کا حل موجود ہے، اس کے باوجود زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے سے منع کرتا ہے اور اس کے اختیار پر چھوڑتا ہے کہ وہ خود اپنے خود سے فیصلہ کر کے اپنی مرضی سے اس میں داخل ہو. ارشاد باری میں لا اکراہ فی الدین، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کو برا بھلا کہنے سے بھی منع کیا ہے اور اس کے احترام کا حکم دیا ہے. ارشاد باری ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. ہجومی تشدد. وطن عزیز کا دوسرا بڑا مسئلہ ہجومی تشدد ہے، جس سے پورا ملک اور خصوصی طور پر اقلیتی طبقات قرار رہے ہیں، کیونکہ ہر روز رنگ و نسل اور مذہب و ملت کی بنیاد پر کسی نہ کسی کو فردی معاملات میں پھنسا کر قتل کیا جا رہا ہے. قرآن کریم نے قتل پر ہر طرح سے روک لگائی ہے. ارشاد باری نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اور قرآن کریم نے صرف اس کی مذمت ہی نہیں کی بلکہ اس کی سزا بھی متعین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الحیاۃ الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور ان جرائم پر لگام لگانے کے لیے قرآن نے ایک مکمل نظام کے ساتھ بیان فرمایا ہے جو اس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی آخر تک. ہندوستان کا ایک بڑا سنگین مسئلہ اجتماعی عصمت دری ہے. قرآن کریم نے اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے فحاشی کے ان تمام راستوں کو بند کیا ہے جس سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. لہذا قرآن کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اس کے آگے بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اور پھر قرآن کریم نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. اس طرح اور آگے قرآن کریم نے اس کی تمام چیزوں کو تمام سے روکتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. اور پھر اس کے بعد ان تعلیمات کے بعد بھی اس مضمون فعل کا ارتکاب کرنے پر ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اس کے علاوہ جو میں نے اپنے مقالے میں کوٹ کیا ہے وہ ہے شراب نوشی. اس کے متعلق قرآنی رہنمائی اور اس کا حل اور بھی کئی ایک ہیں کیونکہ وقت نہیں اس سے پورا نہیں پڑھ سکتا. شکریہ جزاک اللہ. اب میں عبدالعلیم قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا مقالہ پیش کریں. آپ کا عنوان ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا مطلوبہ کردار. ہندوستان میں مسلمانوں کا مطلوبہ کردار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ انسانوں کی سربلندی کا ضامن ہے اور اپنی اثر انگیزی کے لیے کسی خاص زمان و مکان اور مخصوص افراد و جماعت کا محتاج نہیں ہے. امت مسلمہ کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآنی تعلیمات کو اپنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کیا تو کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بن گئی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی غالب و سربلند رہو گے، آخری فتح تمہاری ہوگی بشرطے کہ تم مومن کامل ہو. یہ آیت ہمیں تفکر و تدبر کا موقع فراہم کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آج اگر ہم دنیا میں ناکامی، پستی و ذلت اور پسماندگی کا شکار ہیں تو اس کے اسباب و علل واضح ہیں. کیا ہمارا کردار ایک مومن کا کردار ہے؟ قرآن کریم کی کن کن تعلیمات کو ہم نے ترک کر دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن اسوہ کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا؟ ہم مسلمان تو ہیں مگر ہمارا کردار کیا اسلام کے مطلوبہ کردار سے میل کھاتا ہے؟ یہ وہ پہلو ہیں جن پر غور و فکر کی یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے. ہندوستانی مسلمانوں کے موجودہ حالات و مسائل ادھر من الشمس ہیں.
اپنے مسائل کے حل اور کامیابی کے لیے موجودہ صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور کس طرح کا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے، اسے چند مختصر نکات میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے تفصیل سے اجتناب کر رہا ہوں۔ نمبر 1، رجوع الی القرآن۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، کسی قوم، نسل، وقت، جگہ، اہل کے لیے خاص نہیں ہے۔ اپنے تمام امور و مسائل میں اس کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ قرآن کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ خدا کے بندے اس کی رہنمائی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ نمبر 2، انفرادی و اجتماعی توبہ۔ دنیا میں کسی قوم کے لیے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی واحد صورت توبہ اور اصلاح ہے، اس لیے یہاں اجتماعی و انفرادی توبہ کی سخت ضرورت ہے۔ وہیں عقائد کی تصحیح، فسق و فجور سے اجتناب اور اعمال صالحہ میں انہماک بھی ناگزیر ہے۔ اپنی اور دوسرے کی اصلاح کی شعوری جدوجہد اور قوم کے اندر ان اخلاق و اوصاف کے پیدا کرنے کی کوشش جو کسی مہذب اور ترقی یافتہ قوم کا لازمہ ہوتی ہے، سخت ضرورت ہے۔ اتحاد و اتفاق کا قیام۔ موجودہ حالات کا انتہائی شدید تقاضا ہے کہ مسلمانوں کی مختلف جماعتیں اپنے فقہی، عقائدی، نظریاتی اور سیاسی اختلاف کے باوجود قومی و ملی مسائل میں لچکدار رویہ اپنائیں، اختلافی امور سے قدرے صرف نظر کر کے متفقہ امور و مسائل میں متحدہ لاحق عمل بنائیں اور اپنی مضبوط اجتماعی کوشش کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نکالیں۔ غیر مسلموں میں دعوت دین۔ موجودہ حالات کا تقاضا بھی ہے اور ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کے پیغام سے روشناس کرایا جائے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کر کے نہ صرف کوشش کی جائے بلکہ اپنی منصوبہ بند تحریک کے ذریعے ان کو باور کرایا جائے کہ مسلمان ان کے دشمن نہیں بلکہ سچے بے خواہ اور ہمدرد ہیں، ان کو آخرت کی ناکامی کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ راغب نے اپنے مقالہ میں غیر مسلموں خصوصاً ہندوؤں میں دعوت دین کے کام کے لیے 7 اہم نکات کی نشاندہی کی ہے، مگر وقت کی تنگی کے سبب انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ اخلاقیات۔ قوموں کی تعمیر و ترقی اور صالح معاشرہ کی تشکیل اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کے بغیر ممکن نہیں ہے، مگر ہندوستانی مسلمان ان اخلاق و اوصاف سے بالکل عاری ہیں جن پر ترقی کا بڑا انحصار ہوتا ہے، بلکہ وہ تمام فضائل اخلاق جو غیر مہذب اور پسماندہ قوموں کا وتیرہ ہوتے ہیں مسلمانوں میں بدرجہ ختم موجود ہیں۔ چونکہ دنیاوی ترقی میں فیصلہ کن حیثیت اجتماعی اخلاق کو حاصل ہے، اس لیے ان اجتماعی اوصاف عالیہ سے بھی مسلمانوں کو متصف ہونا ضروری ہے جن کا لازمی نتیجہ ترقی اور عروج ہے۔ نئی نسل کی ذہن سازی اور تربیت۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی نئی نسل میں اسلام سے بیزاری اور دوری بلکہ ارتداد کی جانب رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اکثر مرتد ہو جانے اور مذہب تبدیل کر کے ہندو بن جانے کی خبریں آتی ہے۔ اس تبدیلی مذہب کے اسباب کا جائزہ لینا اور اس کی روک تھام کی کوشش کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں بالعلوم مذہبی اسلام سے بہت دور رہے ہیں، مسلم سماج و معاشرے سے ان کا تعلق منقطع رہا ہے، یا پھر ایسے لوگ مرتد ہو رہے ہیں جن کی تعلیم ایسے اداروں میں ہوئی جہاں ان کو اسلام بیداری کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس صورت میں ہمیں ایسی ابتدائی تعلیمی ادارے، اسکول اور مکاتب کا قیام کی ضرورت ہے جہاں اصلی علوم کے ساتھ ساتھ بنیادی اسلامی عقائد اور مبادیات کی انہیں تعلیم دی جائے۔ یہ چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں اس طرح رچ بس جائیں کہ جب وہ اعلیٰ اصلی تعلیم گاہوں میں مزید تعلیم کے لیے جائیں یا کاروبار حیات میں لگ جائیں تو دوسری خارجی اثرات ان کے اسلامی ذہن و مزاج کو متاثر نہ کر سکے۔ اصلی اسکولوں اور تعلیم گاہوں میں زیر تعلیم مسلم طلبہ کی ذہن سازی کے لیے مناسب اسکیمیں اور پروگرام بھی وضع کیے جائیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ مسلم طلبہ کو شریک کیا جائے۔ ابھی 10 منٹ کا وقت ہے، آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ تو اچھے لگے، سینئر اس وجہ سے ابھی کر رہا ہوں۔ ساتھ میں جو ہے میرا اکبر بے صاحب نے کچھ اس طرح کی بیان کی غلطیاں کی ہیں، میں ایک سینئر کے ناطے ایک جیسے آپ نے
इस्तिलाह जो सवाल कीजिए, हाँ, सवाल कर रहा हूँ। हाँ, सवाल। शरई और गैर शरई उलूम के बजाय अगर आप ये कहते दीनी और दुनियावी उलूम की इस्तिलाह, गैर शरई जानते किसको कहते हैं? हराम को कहते हैं। उलूम को जैसा होता है हराम किया जाता है। दूसरी एक चीज़ जो है नुकात जो है इस्तेमाल किया, जबकि आप देखेंगे अरबी उर्दू में निकाती है। सवाल कीजिए। सवाल मैं वजाहत कर रहा हूँ सवाल में। हाँ? नहीं इस्लाहात के लिए दूसरे लोग हैं, सदर लोग हैं। इस्लाहात के लिए सदर मौजूद है। भाई एक ऐसा लफ्ज़ है बार बार गलती मैं इस वजह पर नहीं तो आप सवाल करिए अपने। आप खामोश नहीं ना, ये तो वो कहेंगे ना आप क्यों बोलते हो, ठीक है? तो दो लफ्ज़ मैंने महसूस किया, बताते एक तो आप नुकात बयान के निकाल है, दूसरे जो है शरीर के बजाय दीनों दुनियावी उलूम की इस्तेमाल कीजिए। सवाल है शुक्रिया अदा करने के लिए कह रहे थे कि शुक्रिया उन्होंने बहुत अच्छा मकान ये सब सीखने के लिए है। जी मेरा सवाल अब्दुल अलीम साहब से है, अब्दुल अलीम फासमी साहब से। इनका उन्वान था हिंदुस्तान में मुसलमानों का मतलूबा किरदार, और इन्होंने जो पहली आयत पेश की है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन, तो ये आयत का सियाक़ व सबाक़ क्या बताता है कि आप बिल्कुल इंतहा पर पहुँच गए, जबकि आपको इब्तिदा करनी चाहिए थी की चीज़ों से। आपको मकसद क्या है इस आयत को शुरू में पेश करने का, जरा इसकी वजाहत करते हैं। एक सवाल पहले जवाब जी इस आयत को जो मैंने पेश किया है वो इसलिए पेश किया कि अमीर के तौर पर पेश किया कि मुसलमानों का जो मुसलमान अगर इस्लाम की तालीमात पर अमल करेंगे तो हर हाल में उनको बुलंदी मिलेगी। उसी में कि इस्तिदलाल के शुरू में तमीर वालों मतलूबा किरदार जिस तरह आइंदा पेश किया जाएगा, अगर इस आयत पर अमल करेंगे जो जिस पस मंजर में आयत नाज़िल हुई है उस बात के एतबार से तो वो किरदार पेश करेंगे तो उनको सब बुलंदी मिलेगी। मेरा सवाल बरादर अजीज अकबर से है। आवाज़ आ रही है? मेरा सवाल बरादर अजीज अकबर से है। शागिर्द अजीज नहीं शागिर्द नहीं, बरादर वजह सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि मदरसतुल इस्लाह के नज़रिए तालीम में कुरान को असास की हैसियत आती है, यानी तमाम उलूम कुरान के असास पर पढ़ाए जाते हैं। तो क्या मदरसतुल इस्लाह ने अमलन कोई कदम इस तरह का उठाया है कि उसने तमाम उलूम को कुरान के असास पर ढाल कर कोई निसाब बनाया है? बनाया तो गया, लेकिन इस वक्त धीरे धीरे करके वो पीछे जा रहा है। लिहाजा इस पर मैं अपने मकाले में इस बात को लाना चाहता था, लेकिन जो है वक्त कम होने की वजह से ये बात नहीं आ पाई। ये जिम्मेदारी फारिगीन ही की है कि वो मदरसे का जो निसाब था उसको फिर से लाएं और उस पर अमल करें। जिम्मेदारान निसाब के ताल्लुक से मेरे नज़दीक मदरसतुल इस्लाह का जो निसाब है या वहाँ की जो मजलिस इंतज़ामिया है बहुत उम्दा है और सबसे ज़्यादा है। मेरा ताल्लुक जामतुल फलाह से भी है और दीगर जगहों पर जाता हूँ, लेकिन जितनी उम्दा कारकर्दगी वहाँ के इंतज़ामिया की और निसाब की है मैं उसकी तारीफ जितनी करूँ कम है। मैंने भी यही कहा कि निसाब है लेकिन उस पर अमल नहीं होगा, क्योंकि आज जब आप मदरसे की तालीमी सूरत का जायज़ा लेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आज हदीस जो पढ़ाई जा रही है वो किसी फिक्र और सोच की निस्बत से पढ़ाई जा रही है, ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। और कुरान भी अब तफसीर के हिसाब से पढ़ाया जाता है, तलबा के अंदर जो है फिक्री रुझान नहीं होता, इस तरह पढ़ाया है। इस पर भी गौर सिर्फ 4 मिनट और है सवाल के लिए, सवाल करेंगे। यहाँ मदरसतुल इस्लाह के तालिब इल्म, इंतज़ामिया और असातिज़ा
तकाजा तीनों मौजूद हुई। मदरसतुल इस्लाह का निसाब जो मदरसतुल इस्लाह अल्लामा शिबली या अल्लामा हमीदुद्दीन अलैहिर्रहमा की रहनुमाई में तैयार किया गया था, वो निसाब आज भी राइज है। वक्त की ज़रूरत के मुताबिक निसाब में तब्दीलियाँ आती रही हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता 20-22 साल से रियादी, साइंस, समाजियात और माशियात पर भी तालीम दी जाती है। जहाँ तक कुरान मजीद की बात है कि मदरसतुल इस्लाह पे कुरानी उलूम की बात की जाती है या कुरान को एहतसाम बिल कुरान या कुरान की बात की जाती है, तो कुरान सारे उलूम का सरचश्मा है। इसलिए वहाँ की तालीम में, वहाँ की तदरीस में कुरान पे जोर दिया जाता है और कुरान को समझने के लिए जाहिली अदब या ये कह लीजिए कि जो कुरान जिस इलाके में नाजिल हुआ या जिस ज़बान में नाजिल हुआ, उस ज़बान पर भी, उस अदब पर भी पूरी तरह से तवज्जो दी जाती है ताकि कुरान को अच्छी तरह से समझ कर और जो उलूम का, तमाम उलूम का सरचश्मा है उसकी तरफ रहनुमाई हो सके। तो मैं समझता हूँ कि निसाब में कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक असातिज़ा की बात है, तालिब इल्म भी कह रहे हैं कि वहाँ इस वक्त जो है तदरीस में नजर तदरीस जो है वो थोड़ा बदला हुआ है। तो मैं तालिब इल्मों से ये कहता हूँ कि आप मजबूर करें असातिज़ा को, आप मुताला करके जाएँ, उनसे सवालात करें, तो असातिज़ा भी मजबूर होंगे उसी तर्ज पर पढ़ाने के लिए जो उसका तुर्रे इम्तियाज़ रहा है। और कोई सवाल अभी वक्त है, डिस्कशन भी हो सकता है, सवाल ना हो तो डिस्कशन भी हो सकता है। बता भाई कोई सवाल करना? मकालात और उनका के सवालात ये सिलसिला शायद कोई सवाल नहीं रहेगा ना? ठीक, बहुत अच्छा है। इस सेशन में हमारे दो मेहमान खुसूसी थे। एक तो मोहतरम सिराज भाई जो अपने वक्त से पहले तशरीफ ले आए थे, मौजूद हैं। दूसरे मेहमान हमारे हकीम आरिफ इस्लाही साहब, लेकिन वो जाम का शिकार हो गए। वाक़ है कि शहर में बहुत जाम रहता है, तो सबसे आखिर में अभी पहुँचे हैं। दो ही बात है कि मकालात वो सुन नहीं पाए हैं, तो थोड़ा दम ले लें। जब तक मैं रहमत दूँगा जनाब अजहर साहब को मजलिस सदारत में शामिल हैं, वो इज़हार ख्याल करेंगे और उसके बाद फिर हम हकीम आरिफ इस्लाही साहब को रहमत देंगे कि वो इज़हार ख्याल करें और उनके बाद फिर सदर मजलिस मुहिद्दीन आज़ाद साहब। तो मैं अजहर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने मजलिस सदारत में आप शामिल हैं तो अपने ख्यालात पेश किए। वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, मुझे मजलिस सदारत में शरीक किया गया और जनाब डॉक्टर सिकंदर अली इस्लाही साहब का हुक्म है कि मैं भी कुछ बातें अर्ज करूँ। तो इस सेशन में 4 मकाले भी पेश किए गए, जिनमें पहला मकाला जनाब अबू हाफिज़ साहब का, जिसमें मुसलमानाने हिंद की जिस्मानी सेहत, मसाइल और रहनुमाई के मौजूद पर उन्होंने अपना क़िराअत मकाला पेश किया। लेकिन वक्त की तंगी के सबब उन्होंने चंद निकात की तरफ इशारा किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़रा सा तफसील से कुछ सुनता उनकी ज़बान ही से कि आगे उन्होंने सेहत के ताल्लुक़ से, मुसलमानों की सेहत के ताल्लुक़ से क्या कुछ लिखा है। लेकिन हो सकता है कि अब वो तबाह होने के बाद ही हमारे हाथों में पहुँचेगा तो हम उससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। क्योंकि मैंने जो देखा है अपने आस पास
मैं सही हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना तजर्बा पेश करना चाहता हूँ कि वाक़ईतन वो अपनी सेहत के कई बहुत ही लापरवाह वाक़ई थे, और मंशियात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं तो नहीं कहूँ कि हराम मंशियात को वो मुर्तकिब हैं, लेकिन जिनको मकरूहात में और हम इस्लाही को उसको भी उससे ऊपर के दर्जे में रखते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे मुसलमान शरीक हैं जिनका नाम लेना तो मुनासिब नहीं है। इस तरह की चीज़ें मुसलमानों में कसरत से पाई जाती हैं, और इससे बचाव के क्या असबाब हो सकते हैं, हम क्या अपना अमली किरदार अदा कर सकते हैं, हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। मैं जनाब अब्दुल राफी साहब माधर के साथ ये तबसरा उनके मकाले में नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना तजुर्बा था जो मैंने पेश किया। दूसरा मकाला था मिर्ज़ा अकबर बेग साहब का मिल्लत इस्लामिया की सूरत हाल और फ़ारिक़ीन मदरसतुल इस्लाह की जिम्मेदारियाँ। इस मौजू पे अजीज़म ने मकाला अच्छा पेश किया है, लेकिन उनके मकाले के मुताबिक सवाल का कि जनाब रशाद साहब ने मदरसे को भी बीच में हाई कर दिया। फ़ारिक़ीन मदरसतुल इस्लाह की जिम्मेदारियाँ गिनानी थी ना कि मदरसे के निसाब से मुतालिक ये क्या भारत के मसाइल का जिक्र करना यहाँ मकसूद है, मदरसे के मसाइल का जिक्र यहाँ नहीं करना था। और बहरहाल एक अच्छी चीज़ उन्होंने अपने मकाले में पेश की, बस इस सियासी सूरत हाल पर सियासत को हम लोग इस तरह से एक ऐसी शय समझते हैं कि जिससे करीब होना ही गोया इस कुर्ता पजामा वालों के लिए जेब नहीं देते, उसको हम शजर ममनुआ समझते हैं बेटा, लेकिन उन्होंने इस पहले से भी गुफ्तगू की, बहुत अच्छा रहा। तीसरा मकाला मोहम्मद अशरफ जिन्होंने हिंदुस्तान के मसाइल और उनका हल कुरान मजीद की रोशनी में पेश किया, उनका भी मकाला बहुत अच्छा था। हिंदुस्तान के मसाइल क्या हैं, उसमें बहुत सारे मसाइल को उन्होंने जिक्र भी किया, और कुरान को रुकने के क्या असबाब, मिसाल के तौर पे जैसे ज़िना के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, कुरान ज़िना तो दूर, ज़िना से करीब होने वाले जो असबाब उन्हीं पर रोक लगा देता है, वो वहीं पाबंदी लगा देता है। और चौथा मकाला जनाब मौलाना अब्दुल अलीम कासमी साहब जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों का मतलूबा किरदार, और मैं उनकी मकाले से मुताबिक सवाल भी किया था, और शायद मेरे सवाल का मकसद नहीं समझ सके, तो वो आयत जो उन्होंने फ़ौरन पेश कर दी मकाले के आगाज़ ही में, वो मुसलमान का अपना मतलूबा जो किरदार है पहले उस किरदार को पेश करें, बहैसियत मुसलमान होने की हमारी क्या जिम्मेदारियाँ आज होती हैं, हमारे क्या किरदार, हमारा किरदार क्या होना चाहिए अखलाकी एतबार से, शरई एतबार से, सियासी एतबार से, उन एतबार से, यानी बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जैसा कि कहा गया कुरान, आप क्या उसका कुरान जबकि उसकी तस्वीर आपकी थी, तो ये चीज़ है, ये जो आयत है वो उसके आखिरी मरहले में है कि आदमी जब हमारा ईमान बहुत मुस्तहकम होगा, हमारा किरदार हम गैरों में इस्लाम की दावत दे चुके होंगे, और इसके बाद कई मरहला है कि हम फिर उस पर अगर ईमान पर कायम रहे और हमारा ईमान और यकीन मुस्तहकम रहा तो हम गालिब रहेंगे। ये मेरी अपनी समझ में यहाँ तक आ रहा है जो मैंने पेश किया है। कहाँ तक मैं सही हूँ ये तो हमारे बुजुर्ग फैसला फरमाएंगे। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं सब होना चाहता हूँ। माजूर चाहता हूँ हमारे दरमियान मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से वसीम अहमद इस्लाही साहब भी मौजूद हैं, मैंने उन्हें भी इन्वाइट किया था, वो तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका नाम लेना भूल गया था, तो हम चंद मिनट आपसे भी सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हकीम मोहम्मद आरिफ इस्लाही साहब की तशरीफ़ लाए, और घर से बहुत सी शिफ्टों में आप नहीं रहे, लेकिन ये तासुब जो भी आपका कायम हो। मुझे नहायत अफसोस है कि मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाया।
मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं वक्त पर पहुँचा और आप लोगों के मकानों को सुनता और मैं कुछ इस्तेफादा करता। लेकिन संडे का दिन ऐसा होता है कि बावजूद वक्त निकालने के बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो कि हफ्ते हर जो आदमी बिजी रहता है संडे मिलता है तो उसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल होता है। काम को भी रख लेते ना पहले। इस काम को मैंने अव्वलियत दी थी लेकिन उसमें ऐसा कुछ हो गया कि मैं नहीं पहुंच पाया। और सिकंदर साहब की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे मेहमान के तौर पर यहाँ पर रखा, वरना मैं तो यहाँ पर सुनने के लिए हाजिर होता। और अगर मुझे मेहमान के हैसियत से न रखते तो शायद मैं पहुँच पाता। ये भी बहरहाल ये जो अपने सेमिनार का एक अनुमान रखा है ये निहायत अहम है और ये तो कोई बहुत बड़ी तहरीक या कोई बहुत बड़ा इदारा या कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट इस चीज़ को करता और ये उसके करने के काम है। और मैं देखता हूँ कि सिकंदर साहब ऐसे ही मसाइल को ऐसे ही मौजू को लेते हैं जो कि बड़ी बड़ी तहरीकों के करने के हैं। बहरहाल इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस हैसियत से हो सका इन्होंने एक सेमिनार मुनक़िद किया और उसमें आप तमाम लोगों को मदद किया और आप तमाम लोगों ने बकायदा पेश किया। इसमें जो भारत के मसाला और कुरान मजीद की रहनुमाई, जाहिर बात है भारत के मसाइल जो हैं मुआशी हैं, तालीमी हैं, माशरती हैं, अखलाकी हैं, सियासी हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिनके हल के लिए सभी लोग कोशा हैं। और बहैसियत मुसलमान हम जो जिस चीज़ को आइडियल समझते हैं या जिस किताब को जिस उसूल को वो कुरान मजीद है और कुरान मजीद को हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चाहे कोई ज़बान से कहे या न कहे कुरान मजीद की अहमियत को, उसकी अफादियत को, उसकी ज़रूरत को और उसकी उस हैसियत को कि ये अनमिट है और ये बिल्कुल सच्चा है कि ये सब लोग इसको तस्लीम करते हैं चाहे ज़बान से कहें या न कहें। बहैसियत मुस्लिम अब हम लोगों की ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जब कुरान मजीद का नाम लेते हैं, जब इस्लाम का नाम लेते हैं तो उसमें हम लोगों को इसकी सही तस्वीर पेश करनी है। जब तक सही तस्वीर पेश नहीं करेंगे तो हम बजाय इसके कि इस्लाम और कुरान मजीद की हक़ानियत और उसकी सच्चाई को बढ़ावा दें बल्कि उसके हम एक तरीके से उससे मुतनफ़िर होने के और मुतनफ़िर करने के एक सबब बनेंगे, ज़रिया बनेंगे, बाइस बनेंगे। इस चीज़ से हमको बचना है और इसमें मकारा निगारों और खुद मैं अपने आप से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस होते हैं और उनमें लोग क्या साराइयाँ और क्या फरमाते हैं। उसमें हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को समझें और अपने दिल में उतार लें और उससे मुस्तफ़ीद हों, न ये कि हम अपनी इल्मियत को अपनी शख्सियत को उभारें और अपनी शख्सियत को दूसरों के दिलों पर बैठाएं। ये हरगिज़ मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करें। कटुजती और लड़ाई झगड़ा और मुजावजे का बिल्कुल वो माहौल नहीं होना चाहिए जो मैं सोशल मीडिया पर अक्सर देखता हूँ कि माहौल यही रहता है आमतौर पर। लोग समझने के लिए कम, समझाने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो मैं अभी सिकंदर साहब ने कहा कि दम ले लें, मैं तो अभी पूरी तरीके से दम भी नहीं ले पाया थी, फिर उन्होंने बुला लिया। तो मैं बस इतने ही कह करके अपनी बात करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद भाई और नवीन भाई, आरिफ भाई सब क्लास फेलो है तो बहुत कुछ कह सकते हैं आपस में। वसीम भाई से गुजारिश है ये चंद मिनट। अच्छा, तो अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहिद्दीन आज़ाद साहब। मेहमान खुसूसी और बड़े भाई और उस्ताद भाई तालिब अहबान सबसे पहले मैं सिकंदर इस्माइल साहब को मुबारकबाद
बात पेश करता हूँ कि उन्होंने भारत के मसाइल और कुरान मजीद की रहनुमाई जैसा अहम मौजू का इंतखाब किया। ये मौजू अपने आप में बहुत एक समंदर है जिसमें वाकई उन्होंने कंकर फेंका है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी या तमाम नए आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी है कि वो इसको और फैलाए। शुभा आज के जो और नौजवान नस्ल जो यहाँ बैठी हुई है, तबीयत थोड़ा सा चमक पड़ी हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और अभी तक 2 सेशन तकरीबन रहा, मैंने सुना तमाम मकालों को। इसमें जो है बहुत अच्छे मकाले रहे। नौजवान नस्ल और सिकंदर साहब ने खास तौर से बच्चों को जो अभी तालीम है उनको बुला करके उनकी हौसला अफजाई की, उसके लिए खास तौर से मुझे मुबारकबाद की। तो उन्होंने जिस तरह से पेश किया, बड़ी हिम्मत से पेश किया और दलीलों के जरिए पेश किया, वो भी उतने ही मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के जितने सिकंदर साहब। आज का जो सेशन है, इस सेशन मौलाना मोहम्मद शफी साहब के नाम, जो बताते खुद एक इदारा थे, बल्कि खुद का ये एक फिक्र, उन्होंने इस इलाके में जो आजमगढ़ का इलाका कहा जाता है या वो इलाका कहा जाता है, वहाँ जो उस ज़माने के रस्म व रवाज थे, उसको बिदअत व खुराफात थे, उसको ख़त्म करने के लिए तमाम उस दौर के उलमा को इकट्ठा किया, जिसमें अल्लामा शिबली, मौलाना हामिद फराई जैसे अकाबरीन और बहुत से मौलाना अब्दुल गनी बुलबुली रहमतुल्लाह तमाम। उसका मकसद यही था कि हम मुसलमानों के मसाइल और कुरान की रोशनी में उसको सही निहाज पर लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों के मसाइल उससे ये भारत ही के मसाइल कुरान की रोशनी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मसाइल और हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं अभी कुरान की रोशनी में हल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है सिर्फ भारत के मसाइल, ये हमारी अपनी ज़िंदगी है, हमारे अपने इलाके के मसाइल हैं, तो पूरे मुल्क के मसाइल हैं, सबको कुरान की रोशनी में हल करने की ज़रूरत है। इसमें जो मकाले पेश किए गए अबू राफे साहब के, अबू राफे साहब हम लोगों के शागिर्द भी रहे हैं, बेहतरीन तालिब इल्म रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने मुसलमानों के जिस्मानी सेहत के मसाइल और बिलाशुबा आप देख रहे हैं जो हमारी हालत है उसमें सेहत और ये क्या मसाइल है, जिस्मानी सेहत, अखलाकी बिगाड़, ये तमाम चीज़ें जिस हद तक पहुँची हुई हैं अगर उसको हम तस्वर नहीं कर सकते। कैसे ठीक होगा? कुरान की तालीम घर घर से ऐसा लग रहा है जैसे गायब हो रही है, हम सब लोग उसके शिकार हैं कोई, तो उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और सिकंदर साहब ने बेड़ा उठाया, नौजवान नस्ल भी इसके लिए आगे बढ़े और घर घर तक इसके मसाइल को पहुँचाए कुरान की रोशनी। दूसरा मिर्ज़ा अकबर बेग का कि मिलत इस्लामिया की सूरत हाल और फारिगीन मदरसा उसका क़याम ही यही हुआ था कि मुसलमानों के मसाइल, मुसलमानों के हल और फारिगीन अपनी हद तक आज तक उसके लिए खिदमत कर रहे हैं। और ताज़ा मिसाल सिकंदर इस्लाही साहब हैं, तो इसके लिए खिदमत आप लोग इनको इनकी हौसला अफजाई कीजिए। इसी तरह मोहम्मद अशरफ साहब हैं और हिंदुस्तान के मसाइल का कुरान की रोशनी में हल, हमें अभी बताया कि कहना उसका हल हर चीज़ में तलाश कीजिए, अपनी ज़िंदगी में तलाश कीजिए, हर काम में तलाश कीजिए उसका, तो मसाइल और छोटी मोटी इख्तलाफ के नुकात है कि निकात है। अब बच्चे हैं और बच्चों को मुकाबला आप नहीं कर सकते, मौलवी रहमान साहब आप तो बधे हुए खिलाड़ी हैं और बच्चों को ठीक है उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। और तीसरा चौथा अब्दुल हलीम साहब का है हिंदुस्तान में मुसलमानों को मतलूबा किरदार। तो किरदार क्या होना चाहिए भारत में मुसलमानों का? किरदार तो ये होना चाहिए कि तमाम लोग मिलजुल कर रहें, आपस में मसले की इख्तलाफ को भूल जाएँ, लेकिन ऐसा बज़ाहिर होता नजर नहीं आ रहा है। हम लोग आपस में घर में नहीं जमा हो पा रहे हैं, कहीं किसी मसला का झगड़ा, कहीं किसी मसला का, कोई एक मस्जिद के इमामों को तस्वर नहीं कर सकता है, कोई एक मदरसा दूसरे मदरसे को कबूल करने को तैयार नहीं,
और ये तो इस्लाम का पूरे इंतजार जिसको कहिए कि हमने सबको इकट्ठा कर दिया है एक ही मैदान में, चाहे वो किसी जमाने में और टेस्ट था कि बरेली हजरात भी तशरीफ रखते थे वहाँ, ऐसे पैदा भी हुए हैं। और उस्ताद भाई हमारे सीनियर हैं, शिया भी थे, और तो वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है और आज भी कोई मसला नहीं है। अब सोचने का फर्क हो सकता है, अलग अलग अपनी नजरिया है। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सेशन तकरीबन अपने वक्त से 35 मिनट पहले खत्म हुआ है। 4:30 तक चलना था, लेकिन 3:55 पे ये खत्म हो रहा है। वजह यह है कि हमारे 2 मकाला नगार इस सेशन के जो थे और सुबह तक इतना थी कि वो आ रहे हैं, लेकिन फिर मालूम हुआ कि नहीं आ रहे हैं, फिर वजह से एडजस्ट नहीं किया जा सका। बहरहाल ये वक्त है मुलाकातों का और वक्फा है। अगली नशीब जो अगला सेशन जो होगा वो 6 बजे होगा, असर और मगरिब की नमाज भी अदा की जाएगी, उसके बाद 6 होगा। मौलाना सईद रहमान आज़मी साहब मोहतरम दारुल ने वादा किया है, हमारे अहबाब उनको लेने के लिए गए हैं, लेकिन कोई ठीक नहीं है कि वो आए या ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो आ गए बहुत अच्छा, और नहीं आए तो सेशन अपने वक्त से शुरू करें। ये हमने पसंद खाई है हर प्रोग्राम पे, सही है, हम वक्त की पाबंदी करेंगे, चाहे कोई आए चाहे ना। तो अब ये वक्फा है, आप रात पहले घूमें और उसके बाद फिर चाहे आपस में मुलाकातें करें, डिस्कशन करें, एक दूसरे से इस्तेफादा करें, और उसके बाद फिर यहाँ पर 4:30 बजे असर की नमाज अदा की जाएगी। मस्जिद भी करीब में है, जो लोग मस्जिद जाना चाहें मस्जिद जाएँ, यहाँ जो पढ़ना चाहें यहाँ पढ़ें। हाँ, सामने मस्जिद है तो जानते हैं, मस्जिद जा सकते हैं। और असर के बाद फिर एक चाय का दौर चलेगा, उसमें चिप्स भी होंगी चाय के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद कशिश हो तो आप लोग आ जाएंगे। तो और उसके बाद फिर वक्फा है 6 बजे इंशाल्लाह फिर हम वो नशीब जो है हमारे बुजुर्ग मोहतरम हकीम उस्ताद इस्लाही भाई की इस्लाही साहब की सदारत में होगा इंशाल्लाह। हम उनकी गुफ्तगू को इस्तेमाल करेंगे।